जय जगन्नाथ भक्तगण। पूरा गोटे बड़ ब्रेकिंग न्यूज। प्रभु भान चोरी धरा पड़ा भय प्रभु गायब भक्त को बंधे देले। शुणी ये कहानी शुणी नथिबे, जदि शुणी थिबे ताले से आत्मसंतोष भी नहीं थिबे। शुणी प्रभु भक्तर सेवा करिबा, शुणी इंग्रेज सरकार जोठी हारीगला सेठी भक्तर कथारे इंग्रेज सरकार को लज्जित कर दिया गला। शुणिबा को चाहती कि प्रभु को कथा, प्रभु को से दिव्य वाणी, प्रभु भक्त प्रति केते समर्पित, प्रभु भक्तर किपरि होई पारे, केते परिसीमा लंघी कि प्रभु जाई पारे भक्त पाई। जदि शुणिबा को चाहती चैनल को दयाकरी सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन दबांतु एवं भक्त और भगवान रो संबंध संपर्क सेतु को दृढ़तार सहित ग्रहण करिबा एवं से आत्मसंतोष नबा जो आत्मसंतोष रे मजा अच्छी, समर्पण भाव अच्छी, भक्ति भाव अच्छी, सत्यता अच्छी, शुद्धता अच्छी, पवित्रता अच्छी, जीवन अमूल्य शिक्षा भी अच्छी। चलतु चैनल को सब्सक्राइब करी आगु को बढ़िबा एवं शुणिबा भक्त और भगवान रो संबंध केते नियारा, केते पवित्र, केते शुद्ध, केते सत्यनिष्ठ, केते समर्पित। चलतु डेरी करिबानी, शुणिबा प्रभुंकर से नियारा कहानी। रघुदास पुरी श्रीमंदिर पाखे रोथांती। व्यतिक्रम तांक भितर एतिक थिला, से प्रभु श्रीराम को भक्त थिले किंतु रोथले पुरी श्रीमंदिर पाखरे। दैवात प्रभु को मंदिर भीतर दर्शन करिया को जाई थांती। प्रभुंकर दिव्य दर्शन भितर प्रभु श्रीराम को देखिया को पाइले। प्रभु श्रीराम को देखिया पाइबा द्वारा रघुदासकर मोह भंग हला। परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री जगन्नाथ कहीं नुहति, सी प्रभु श्री रामचंद्र। तेणु रघुदासकर आराध्य देवता प्रभु श्रीराम ही प्रभु जगन्नाथ। तेणु ये जो खुशी को किए बा संभाले, बहुत खुशी, बहुत आत्मसंतोष, बहुत आत्मविभोर प्रभु श्रीराम को प्रभु जगन्नाथ भीतर देखा को पाई ये आनंदमय चिंताधारा चेतना रघुदास को यथेष्ट रूपे प्रभु को पदारविंदे समर्पित करने उत्साह प्रदान कला। दिने रघुदास अत्यंत श्रद्धा स्नेहरे फूल तोली आनी कदली पटुआरे ताको गुंथि पकाइले। प्रभु को निकट में समर्पित करने दौड़ी चलले श्रीमंदिर को। श्रीमंदिर पहुँचते पंडा को से फूलहार अर्पण कले प्रभु को समर्पित देवाई। सेतबेलर किछि नियम कानून पंडा को बाध्य करथिला से फूलहार को प्रत्याख्यान करवा, जहाँ भक्त रघुदास को अशेष कष्ट प्रदान करथिला। बहुत मन दुख, बहुत भाराक्रांत, मानसिक कष्ट भार बोही नहीं रघुदास श्रीमंदिर फेरी आसिले, जहाँकि तुरंत प्रभु को व्यथित करिथिला, प्रभु को कष्ट प्रदान करथिला। प्रभु को रागवा किए संभाले? परवर्ती मुहूर्त पंडा माने, प्रभु को पूजक माने
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ହାର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତେ କୌଣସି ଫୁଲ ବା ଫୁଲହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଲାନି, ସବୁତକ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ, ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ। ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଫୁଲହାରଟି ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରାଗଲାନି। ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପତ୍ରଟେ ହେଉ ଫୁଲଟେ ହେଉ ଆଣେ, ତାହା ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ମୋ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିୟମାଣ, ଯାହା ରଘୁଦାସର ଏବେ ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାଇ ରଘୁଦାସ ପାଖରୁ ଫୁଲହାର ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରଘୁଦାସର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିବ୍ୟତା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ, ଭକ୍ତିଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରଘୁଦାସକୁ କହିଲେ ଯେ ରଘୁ, ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ରଘୁଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପଣସ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଣସ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ କତୁରୁ ପଣସ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। କହିଲେ, ନାଇଁରେ ବୋକା, ପଣସ ତୁମେ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେଥିରେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗିବନି। ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ ମୋତେ ଘିଅ ସର ଲହୁଣୀ ଦେଉନଥିଲେ? ତଥାପି ମୁଁ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲି। ଚୋରିରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି କାହା ଦେହରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଚୋରିର ମଜା ଚାଲ ଉଠାଇବା। ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜଗତର ମାଲିକ, ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ପଣସ ଚୋରି କରି ଖାଇବେ? କହିଲେ, ନାଇଁରେ ବାବା, ଚୋରି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। କାଲି ଆମେ ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଯାଇ ପଣସ ଚୋରି କରିବା। ରଘୁଦାସ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଜଗାକାଳିଆଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଲେ ପଣସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ରଘୁଦାସ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଘୁଦାସ ଗଛ ଚଢ଼ିଲେ ପଣସ ତୋଳିବେ, ପ୍ରଭୁ ତଳେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବଗିଚା ଜଗୁଆଳୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବଗିଚା ଭିତରେ କିଏ ପଶିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଜଗୁଆଳୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେଣି ଆମେ ପଶିଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଫେରାର ଉଭାନ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଯେ ଚୋର ବୋଲି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଫେରାର। କିନ୍ତୁ ରଘୁଦାସ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉପରୁ ପଣସ ତୋଳିକି ତଳକୁ ପକାଇଦେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ପଡ଼ି ପଣସଟି ଫାଟିଲା ଏବଂ ତଳେ ଜଗୁଆଳି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ ଆଜି ପଣସ ଚୋରି କରୁଛି, ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ ଚୋର। ତେଣୁ ରଘୁଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ଜଗୁଆଳୀମାନେ ରଘୁଦାସକୁ ତଳକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରଘୁଦାସ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆହେଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରଘୁଦାସ ତଳୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଚୋର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗାକାଳିଆ ମୋତେ ଚୋର କରିଦେଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକି ନିଜେ ପଳେଇଲା, ମୋତେ ଚୋର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଜଗାକାଳିଆର କଥାରେ। ରାଜା ବି ଲଜ୍ଜିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଣସ ଯେତେ ସେ ବଗିଚାରେ ଥିଲା ସବୁ ତୋଳିକି ତା ପରଦିନ ନଅରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଏମିତି ଭକ୍ତକୁ ମଜା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଥଟ୍ଟା ବି କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ମଜା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଆଉ ଏକ ଆବୈଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଜଗାକାଳିଆ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଗକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ ପାଖରେ। ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଅବଶ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ଳାନ୍ତ, ଶରୀରକୁ ଟେକିବାକୁ ନଥାଏ ଅବସ୍ଥା। ଶରୀରର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ବୋହିବା, ତେଣୁ ନିଜର ସେବା ତ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କଠିନ। ବିଛଣାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ, ଘରଟି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ପାଖ ଦେଇ କେହି ଯିବା ବି କଷ୍ଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧମୟ, ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ। କେହି ଜଣେ ବାଳକ ଆସି ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କିପରି କରିବ, ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କିପରି କରିବ, ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଘୁଦାସଙ୍କ ପଛରେ ସେ ପିଲାଟି ଲାଗିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଘୁଦାସଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଘୁଦାସଙ୍କ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ବାଳକ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଗଲେ, ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଧରି ପକାଇଲେ ସେ ବାଳକର ହାତଟିକୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଜି ଏ କ'ଣ କଲେ? ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସି ଏଠି ହାଜର, ମୋ ସେବାରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋ ସେବାରେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ, ଏଭଳି ଲଜ୍ଜା ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭକ୍ତ କ'ଣ କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବ? ଭକ୍ତ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି ତା ଭଲ ପାଇବା ନିଗାଡ଼ି ଦେବ? ମୋର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତର କାମରେ ନ ଆସିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଭଗବାନର ବଡ଼ ପଣିଆରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପଣିଆରେ କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଘୁଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ଆରାମସେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ବାଇଆ, ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ, ମୁଁ କିପରି ମୋ ଭକ୍ତର କାମରେ ଆସିବି, ଭକ୍ତର ସେବାରେ ଆସିବି, ଭକ୍ତର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ତ ରହିବ ନା। ଆଉ ଏଇ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଇ ସେବା ମନୋଭାବ ହିଁ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ମୋ ଭକ୍ତ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ କିପରି ରହିବି? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ରଘୁ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଏ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ, 10-10ଟା ରଥ, 10-10ଟା ହାତୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ପରାକ୍ରମ ଲଗାଇ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେବା। 10-10ଟା ହାତୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମ ସବୁକିଛି ରଥ ପାଖରେ ହାର ମାନିଗଲା। ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଲାନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ବିଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ କଥା ଯାଇ ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ରଘୁଦାସକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଅବିଳମ୍ବେ ରଘୁଦାସ ଆସି ରଥ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ କ'ଣ କହି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତର କାହାଣୀମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଗଲେ, ମାତ୍ର ଭକ୍ତର ମହତ ଜଗା କାଳିଆ ରଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ମହତ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଭକ୍ତଗଣ, ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ରଘୁଦାସଟି ହୋଇପାରିବାନି? ଫୁଲହାରଟି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କେବେ ବଗିଚାରୁ ଚୋରି କରିବେନି? ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ କ'ଣ ଆମେ ପାଇବାନି? ରଥ ଯଦି ଗଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ଆମ କଥା ରଥ ଗଡ଼ିବନି? ନାଇଁ, ଆମେ ପାରିବାନି। କାହିଁକି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଲୋଭ, ମୋହରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋଭ ଧରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋଭ, ହିଂସା, ମୋହରୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ସିନା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପତିତ ପାବନକୁ ନମନ କଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଘରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆମକୁ ମାପି ଦିଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମ ପରିମାଣରେ ଆମର କେମିତି ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସତ୍ୟ, ଯେତେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଯେତେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ହେବା, ସମ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ହେବେ। ଆମେ ସମୟ ଯାଇନି, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ନମନ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ସତ୍ୟତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେବାନି କ'ଣ ଏ ଲୋଭମୟ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେବାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି, ଯେଉଁ ନିଆରାପଣ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ 100% ସମର୍ପିତ ହେବା, ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି, ସେ ମଜା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟିଆ ରଘୁଦାସଟେ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ସେ ଯେଉଁ ମଜା, ସେ ଯେଉଁ ନିଆରା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ, ପ୍ରମାଣ ଭାବ ଆମେ ପାଇବା, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆନନ୍ଦଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମହତ ବାଣୀକୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।